أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله بسم الله سبحان الله بسم الله الحمد لله بسم الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توجه حيث شئت فإنك من الشر يا حفيظ يا وكيل يا ذات البخت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا سلام سلمنا بحق محمد برحمة محمد بهداية محمد بشفاعة محمد على أمة واحدة أمة لا إلى كلمة الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أعوذ بالله بسم الله إنا لله وإنا لله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا رب العزة ومحمد رب العالمين ونبي رحمة للعالمين السلام أمير المؤمنين الأخير السلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله السلام عليك يا سيدنا محمد كريم الله السلام عليك يا سيدنا محمد ولي الله السلام عليك يا سيدنا محمد أهل الله السلام عليك يا سيدنا محمد سيف الله السلام عليك يا سيدنا محمد حبيب الله السلام عليك يا سيدنا محمد ظهير الله السلام عليك يا سيدنا محمد باطن الله السلام عليك يا سيدنا محمد نصير الله السلام عليك يا سيدنا محمد حق الله السلام عليك يا سيدنا محمد شريعة الله السلام عليك يا سيدنا محمد طريقة الله السلام عليك يا سيدنا محمد حقيقة الله السلام عليك يا سيدنا محمد معرفة الله السلام عليك يا سيدنا محمد كلام الله السلام عليك يا سيدنا محمد شهادة الله السلام عليك يا سيدنا محمد رائب الله إنا لله إليه راجعون السلام عليك يا سيدنا محمد أسماء الله السلام عليك يا سيدنا محمد أفضل الله السلام عليك يا سيدنا محمد شفاة الله السلام عليك يا سيدنا محمد جد الله السلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله ذات الحق ذات البخت محمد رسول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا روح صحابة رسول الله وقربة رسوله كلهم أجمعين السلام عليك يا روح سيدنا أبو بكر صديق رضي الله عنه السلام عليك يا روح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام عليك يا روح سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه السلام عليك يا روح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا ملائكة المقربين كلهم أجمعين السلام عليكم يا سيدنا جبريل خليفة العلم ملائكة الله السلام عليكم يا سيدنا ميكائيل خليفة الرزق ملائكة الله السلام عليك يا سيدنا إسرافيل خليفة المبرور ملائكة الله السلام عليك يا سيدنا إسرائيل خليفة الموت ملائكة الله السلام عليك يا ولي الله كلهم أجمعين السلام عليك يا أهل الله السلام عليك يا روح أبينا وأمنا وجدنا وجدنا وأهلنا وقرابتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من الدنيا عدم إلا يوم القيامة السلام عليك يا سند سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه السلام عليك يا سيدنا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله شريعتنا شريعة رسول الله وطريقتنا طريقة رسول الله وحقيقتنا حقيقة رسول الله على معرفتنا معرفة رسول الله كلامنا كلام الله وشهادتنا شهادة الله رائبي رائب الله إنا لله عليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah al-Khalil Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Nadi Ali Fatimah binti Asyadi kulu hami wa rami syayyan jali min nurbuwah wa yazidakum quwwat ila quwwatikum wa la tatawwalu mujrimin. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullu bihaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pengkajian ilmu Allah yang membahas syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat lewat kaidah mengkaji yang tersirat dari yang tersurat. Kali ini saya dengan tema mengenal diri, tauhid dan Islam, agama yang sempurna. Bagi orang-orang yang belum paham, bagi orang-orang yang tidak tahu tentang tauhid, mereka menganggap agama-agama itu mempunyai mempunyai Tuhan yang berbeda. Itulah pikiran orang-orang Islam yang pendek. Jadi dibilang orang Kristen itu Tuhannya lain, orang-orang yang menganut agama Buddha itu lain, Hindu sendiri. Ini dari mana belajarnya? Guru dari mana mengatakan bahwasanya agama orang itu lain? Inilah yang membuat hancur dunia ini. Ya, dibilang itu agama Buddha itu lain, Cina, India dibilang, ya kan? Dan mereka pun akhirnya mengkaji kita agama Islam. Jadi apakah agama-agama yang lain itu masuk neraka semua? Tidak, bro. Surga itu untuk orang-orang yang baik, yang diridhoi Allah, yang dikehendaki oleh Allah, bukan orang kafir itu. Mereka bukan kafir. Yang mana kafir itu adalah orang yang keji, orang yang mungkar, orang yang tidak mengakui adanya Sang Khalik, tidak menerima kebenaran. Tidak menerima adanya Allah itu, adanya Sang Khalik. Jadi harus tahu apa itu kafir. Kafir itu di setiap agama ada. Kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir Islami pun ada. Kenapa dikatakan kafir Islami? Sudah meletakkan tauhidnya dengan salah, sudah meletakkan ma'rifatnya dengan salah, ya. Jadi kalau mengaku beragama atau berkeyakinan, agama itu bahasa kalau dalam Islam itu keyakinan, atau namanya dinul Islam. Din itu agama, dinul Islam.
artinya apa namanya, maknanya hukum. Din itu hukum samanya dalam bahasa Arab. Bahasa kita itu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu agama. Agama pun hanya satu huruf atau bacaan atau nama saja. Agama. Nih, supaya paham kita bahas ya. Agama ini bukan Tuhan. Agama ini bukan ajaran. Agama ini bukan Islam. Agama ya agama, Islam ya Islam. Agama satu, Islam satu. Nah, agama Islam, agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Mari kita bahas. Ini agama, ini Islam. Sebab apa? Ya. Jadi agama nggak mempunyai apa-apa. Agama nggak memberikan rezeki. Agama nggak surga, nggak ada surga. Yang punya surga Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbi. Yang kasih rezeki saya itu Allah. Yang menghidupkan saya Tuhan Allah, bukan agama. Ya. Sekarang gini, apakah surga itu ada pada Islam atau pada agama? Ini sedikit saja. Mari kita buka supaya kita ambil paham. Jadi Islam apa namanya, Kristen, Buddha, Hindu, tujuan mereka itu menyembah Tuhan juga. Adakah Tuhan itu di dalam dunia ini ada 2, 3, atau 4? Inilah pasal mengenai tauhid. Mereka juga seluruh nabi itu tauhid semua. Tidak ada nabi yang tidak tahu tentang tauhid, sebab dia mengajarkan kepada manusia ke jalan Allah. Semua nabi mengajarkan innalillah wa innalillah ilaihi rajiun. Semua nabi. Sekarang gini, kalau Tuhan itu ahadun, kalau Tuhan itu satu, di mana-mana pun tetap satu dalam dunia ini. Inilah pemersatu umat, bukan umat Islam saja yang mau dipersatukan. Semua, apabila semua umat agama ini bagus, tahu tentang ini, aman dunia ini. Tidak ada peperangan, tidak ada saling bunuh, tidak ada saling mengkeji. Tapi para guru tidak mau membuka permasalahan ini, persoalan ini. Mari kita bahas. Sekarang Tuhan di dunia ini ada berapa? Ini perlunya Nabi kita mengajarkan tauhid. Kalau di dunia ini cuman ada satu Tuhan, kemana larinya penyembahan itu? Kemana perginya penyembahan itu? Kemana perginya? Kutanya. Orang Buddhis itu menyembah kemana dia? Orang Buddha bilang Om Santi Santi Om. Ya. Hindu kata Sang Yang Widi. Nah, Namo Budi, Namo Buddha, Amitabha, Amitabha, Alif Mim Taba. Ya kan? Amitabha itu Alif Mim Taba. Coba
Amitabha. Amitabha. Nah, kita sebagai Islam alif lam lam ha, ya kan? Seperti itu, bro. Sekarang kalau memang ini sesat, kalau memang ini salah, di mana salahnya? Kutanya. Mau dimanapun, mau di Amerika, mau di seluruh dunia, sekarang Tuhan ada berapa? Kutanya. Di mana-mana agama mengatakan Tuhan itu satu, ya kan? Di mana-mana agama mengatakan Tuhan itu satu. Nah, mereka ahli-ahli agama ini yang salah kadang mengajarkan. Begitu juga Islam. Ahli dalam Islam ini orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi tidak benar-benar mengetahui ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Hanya salah menyalahkan, egois, egonya yang tinggi. Jangan lagi kita dengan orang yang di luar Islam, jangan lagi dengan non-muslim. Kita aja sama-sama Islam masih kadang masih ribut, masih dipermasalahkan. Kitab yang pertama itu Zabur namanya. Kitab yang pertama yang dibawa oleh Nabi Daud, Zabur namanya. Yang kedua, setelah Zabur disempurnakan lagi menjadi Taurat. Dulu sebelum namanya Taurat itu Zabur. Kitab itu berubah menjadi Taurat karena yang bawa Nabi Musa, ya kan? Caranya Nabi Musa, tauhidnya Nabi Musa. Setelah selesai babnya Nabi Musa, maka kitab itu bernama Injil. Kitab ini cuma satu, mana ada dua? Coba lihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kisah daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu ada semua. Sedangkan Nabi Muhammad setelah lahirnya Nabi Isa, kenapa ada cerita Nabi Adam, Isa, Musa, semuanya? Kenapa? Kutanya, bukankah Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir? Nah, bagaimana? Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. La Nabiya ba'da. Ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Nuh, Lut, Ibrahim, Isya, Haidir, semua ada. 25 nabi ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu yang terakhir. Dari mana cerita ini? Kalau ini dibuka, umat semua umat di dalam bumi ini tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan, ya kan? Cuma kadang para ahli tidak mau membuka, tidak mau menjelaskan kepada umat. Inilah umat kita sekarang ini berpecah belah. Bukan saya bela Nasrani, bukan saya bela orang Budi. Buat apa? Ya kan? Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Untuk apa? Untuk apa saya bela dia? Ini harus jelas, ya kan? Kayak gitu, bro. Orang yang nggak tahu sejarah, belajarnya di mana, ya kan?
Tidak ada yang salah, kita itu benar semua. Nanti setelah mati, setelah meninggal, kita baru tahu. Sekarang jangan salah menyalahkan dulu. Kristen itu nabinya Nabi Isa, Buddha itu Musa. Hindu itu nabinya Nabi Daud. Diakui semua dalam Al-Quran. Kenapa dicaci, kenapa dikeji? Ya kan? Jadi sebelum Al-Quran itu ada, lahir, dia itu namanya Injil. Sebelum Quran, Quran itu penyempurna daripada kitab Injil, Taurat, Zabur. Islam ini penyempurna agama Nasrani, Hindu, Buddha. Islam ini sempurna. Makanya di dalam Al-Quran semua nabi ada diceritakan. Bahkan nabi paling akhir, paling awal, Nabi Adam. Jadi dikumpulkan semua kitab ini, tidak ada berselisih. Cerita di dalam Al-Quran itu ada, Zabur ada, Taurat ada, Injil ada. Makanya tidak akan pernah terjadi peperangan, kata Nabi. Tapi ulama kita sekarang ini salah menjelaskan. Orang Islam ini kadang bermusuh-musuhan. Itu sesama Islam, apalagi di lain Islam. Coba buka. Nggak boleh katanya, karena dalam hatinya kebencian. Islam itu berkasih sayang, Islam itu berkasih-kasih. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizun, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mukhafar, Al-Ghaffar. Ini Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita sudah berpesan yang paling terakhir sekali, jangan kau berperang, jangan kau musuhi Nasrani, jangan kau musuhi Hindu, jangan kau musuhi Buddha. Tidak ada lagi perang setelah ini. Inilah perang terakhir yang paling dahsyat, yang paling besar. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Nanti ada di masa kamu, di zaman kamu, perang yang paling besar di dalam diri kamu. Apa itu ya Rasulullah? Perangilah hawa nafsu. Inilah yang bisa menggulung dunia. Inilah yang bisa menghancurkan dunia. Inilah yang bisa menghancurkan umat. Bukan agama. Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Adakah kamu mengaku Islam tapi tidak ada kasih sayangmu seperti sifat Tuhan kamu, Ar-Rahmanur Rahim? Mana? Mana? Dibilang Islam. Tidak, tapi tidak ada sedikit kasih sayang kamu. Tahukah kamu, Hindu itu juga dari Nabi Adam. Buddha juga dari Nabi Adam. Kristen juga daripada Nabi Adam. Coba buka kitab Injil. Ada nggak tentang Nabi Adam, tentang Nabi Yunus? Semua ada. Begitu juga di Al-Quran. Semua nabi itu 25 nabi wajib diketahui. Itu ada semua. Nggak mau dibuka. Yang diceritakan hanya apa namanya, gimana ya, seperti itu. Dibilang kata orang, jangan dekat-dekat orang ma'rifat, nggak sembahyang dibilang. Yang orang ma'rifat bilang, jangan dekati dia gak kenal Tuhannya, dibilang. Kau kenal Tuhan tapi gak sembahyang. Inilah
Yang nggak habis-habis permasalahan ini. Syariat kata ma'rifat nggak sembayang, ya kan? Yang ma'rifat juga udah kenal, bilang nggak kenal, nggak sembayang. Bilang sembayang nggak benar lagi. Buat apa sembayang dibilang? Sembayang apa dibilang? Untuk apa? Siapa yang kau sembah? Udah kenalkah yang kau sembah itu? Ini kan permasalahannya. Ini yang kadang jadi permasalahan. Mana tauhid kamu? Mana tauhid kamu? Kamu belajar tauhid di mana? Syariat ada belajar tauhid nggak? Ada. Kalau syariat nggak belajar tauhid, bukan syariat namanya. Hakikat nggak belajar tauhid, bukan hakikat namanya. Ma'rifat tidak belajar tauhid, bukan ma'rifat namanya. Karena apa? Pasti sesat. Orang syariat pasti belajar tauhid, sebab Tuhan itu satu. Orang syariat mengaku Tuhan itu satu, Esa. Berani kau tawar ini? Orang syariat berkata Tuhan itu satu, itu tauhid. Orang hakikat berkata Tuhan itu satu, orang makrifat bagaimana? Kita ambil satu garis, Islam tidak akan pernah berpecah. Mari kita bersatu. Mana? Kenapa nggak dibuka ini? Orang Kristen pun ada tauhidnya, teologi, mempelajari tentang ketuhanan, mengetahui tentang Tuhan itu adalah satu. Nanti berjumpa dengan Hakim yang Maha Hakim, Al-Hakim, Tuhan yang tahu. Tapi sebelum kita menuju akhirat, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya aku redo kepada agama, hanya kepada agama Islam lah aku reda, aku ridho. Tidak ada agama lagi setelah yang keempat agama ini. Ini kenapa dibilang 4? Ini fadilah 4. Jadi kalau ada orang non-muslim mengatakan selain daripada orang Islam, orang non-muslim itu semua non-muslim itu masuk neraka. Emang lu Tuhan? Hah? Inilah yang akhirnya membuat perpecahan kita. Di sini saya nggak ada menyalahkan ilmu syariat, torekot, hakikat, ma'rifat, apapun ilmu itu. Nggak ada saya menyalah-nyalahkan. Cara sembahyang kita sama, kiblat kita sama, kitabullah kita sama, ikhwanul mukmin kita sama, surga kita sama, nabi kita sama, dan kita sama-sama diciptakan daripada yang satu. Nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Mana kita berbeda? Karena kezaliman dalam diri kita ini, kekotoran
kekotoran jiwa kita ini yang tidak kita ketahui. Itulah yang membuat bermusuh-musuhan. Pandanglah manusia itu, ada asma Allah di sana, ada af'alullah di sana, ada sifatullah di sana, ada zatullah di sana. Apapun yang kamu pandang, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kuasa Allah, di situ kudrat Allah, disitulah Rahman dan Rahim Allah. Kalau memang Islam ini dipelajari lebih dalam, lebih kaya kita Islam ini daripada yang lain. Orang pergi ke bulan, Nabi kita lebih dulu pergi ke bulan, malah lebih dari pergi ke bulan. Mereka bikin kapal, bikin ini, bikin itu. Sekarang alat sudah modern. Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Tapi pun mereka mengakui adanya Nabi Nuh. Orang Yahudi belajar daripada Nabi Nuh bikin kapal. Dari mana? Siapa dulu yang bikin kapal? Yahudi kan baru. Nabi Nuh lebih dulu dia bikin kapal. Dari mana mereka dapat ilmunya? Ya jelas dari Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Bagaimana kalanya kita Islam? Di mana? Ya kan? Guru saya dulu pernah mengatakan, wahai muridku, besok engkau boleh berkata-kata dengan Amerika, dengan India, dengan Singapura, dengan Amerika, walaupun kau di Indonesia, tak perlu kau pergi ke sana. Hah? Ini sudah terjadi. Aku pikir harus baca ini, baca itu, amalkan ini, amalkan itu, ya kan? Beli pulsa lah, beli data, ya kan? 50.000 sudah berjumpa, video call, boleh bercakap-cakap lagi, ya kan? Nggak payah, nggak bersusah payah duduk dalam gua, duduk dalam laut, apa, di hutan, di kamar yang gelap, nggak perlu. Hah? Kita pakai aja handphone. Gunakanlah internet ini, media ini untuk kebaikan. Jangan lihat benda-benda yang gak bagus, ya kan? Walaupun saya baru subscribe-nya 200-an, besar hati saya, besar hatiku, besar hati saya. Mudah-mudahan yang 200, sekitar 200-an ini dirahmati oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, karena kamu, uang kamu beli pulsa, beli data untuk di jalan Allah, untuk mendengarkan yang hak, untuk mendengarkan apa namanya, masalah agama. Kayak gitu, bro. Bukan lihat film-film telanjang, bukan lihat-lihat maksiat. Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki itu untuk lihat maksiat kah? Allah kasih uang, kasih duit, kasih rezeki, kemana kau habiskan? Kemana kau pergunakan? Tahukah kau rezeki kau yang kau terima, uang yang ada pada diri kau, dari mana? Untuk apa? Allah bagi untuk apa? Hah? Untuk lihat cewek-cewek yang telanjang itu? Hah? Dalam handset kamu, dalam handphone kamu itu? Allah bagi engkau rezeki
beli pulsa, beli data untuk lihat yang gak senonoh. Tunggu, lihat. Aku bagi kau uang, kau bagi rezeki. Kemana kau pergunakan? Apa yang kau pergunakan rezekiku? Maksiat. Di mana guru yang benar-benar mengajarkan yang baik, yang berkasih-kasih sayang? Mana? Hukum saja. Tak mengenal di hati kita, tidak membuka di pikiran kita. Cerita kiri, cerita kanan, tak tentu arah. Sembayang 5 kali masuk surga, tapi hati tak dirubah. Hati kotor, gak tahu yang diceritakan. Bila kita sembayang, besok masuk surga. Bila kita puasa, kita masuk surga. Bagaimana sembahyang yang benar? Bagaimana puasa yang benar? Bagaimana cara berdoa yang benar? Kepada siapa kita berdoa? Mana? Ini saya bukan marah. Bukan marah saya. Jadi dalam agama Nasrani pun, kalau dia tahu keberadaan Tuhannya, dia buang semua kekotoran yang ada pada dirinya. Dia buang semua kotoran yang buruk yang ada pada dirinya. Apa yang tinggal? Apa yang tersisa? Mereka nggak buat baik, tapi dia buang yang nggak baik. Kalau semua yang nggak baik di dalam diri kita, dalam pikiran kita, semua pandangan yang tidak baik kita buang semua, apa yang tersisa? Banyak orang buat baik, yang tak baik pun dibuat juga. Hah? Lihatlah gula, selalu disalahkan, ya kan? Gula itu selalu disalahkan. Gak pernah gula itu sebagai tak pernah diingat jasanya, selalu disalahkan. Diabetes, gula yang salah. Bikin kopi terlalu manis, gula yang salah. Terlalu sedikit, gula yang salah. Ini kopi apa ini? Kurang manis, gula yang disalahkan, ya kan? Tapi kalau kopi campur gula, orang bilang kopi manis. Ada nggak orang bilang teh gula? Teh gula ada nggak orang bilang? Teh dicampur gula dipanggil teh manis. Coba panggillah teh gula, iya kan? Ini sedikit filosofi. Dengan ini kita saja tahu tentang Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kamu, adakah kamu lagi? Nah, kopi campur gula nggak ada. Yang ada manis lah. Biar kita buka 100 hari 100 malam, tidak akan pernah habis ilmu Allah ini kita bahas, ya kan? Gak pernah habis. Gak
ada saya menyalah-nyalahkan orang, menyinggung-nyinggung orang. Yang saya ceritakan, kenapa ini selalu bertengkar, salah menyalahkan. Syariat itu ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Torekot, hakikat, ma'rifat, semua dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf juga, fikih juga, tauhid juga. Ini semua Nabi yang bawa. Karena kamu tidak tahu, tidak mau belajar, tidak paham, menyalahkan orang yang belajar. Salahkanlah orang yang nggak mau belajar. Iya kan? Kayak gitu.